ये सिर्फ 200 सालों में ही तो हुआ, पहले तो नहीं था ना। तो ये 200 सालों में ये साइंस इतना डेवलप हुआ, तो क्या अध्यात्म डेवलप नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, क्वांटम लेवल पे जाएंगे तब हो सकता है, एक एक सेल पे जाएंगे तब हो सकता है, एक एक विचार पे जाएंगे तब हो सकता है। जब हम अपने अंदर के अंदर चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो हो सकता है। तो जब साइंस कर सकता है तो अध्यात्म भी कर सकता है। और अध्यात्म तो पहले भी करता था, साइंस तो अब कर रही है 200 साल से। कुछ ही लोगों ने इसको ढूंढा है, हर व्यक्ति तो नहीं ढूंढ सकता है। ऐसे ही दिव्य ऋषि मुनियों ने अपने अपने कार्य को किया किया और ऊपर सूक्ष्म जगत में चले गए। लेकिन ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि नेगेटिव असुर इतने बढ़ गए जिन्होंने हर पल ये ब्रह्मांड को नाश करने की कोशिश की, और वो आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो करके क्या गए, प्रश्न ये है कि हम क्या कर रहे हैं। यस। तो हम जो कर रहे हैं, हमें जो करना है, हमें जो आगे आने वाले समय में करना है, उसके ऊपर हम फोकस करें। तो जब क्वांटम के ऊपर इतनी गहराई पे जब साइंस काम कर रही है, तो हमें भी अपने विचारों पे गहराई से काम करना है, क्योंकि यही विचार एनर्जी है, यही विचार परिवर्तन का साधन है, यही विचार आध्यात्म का एक आखिरी रास्ता है। राइट? कि उस अनंत एनर्जी तक पहुंचने का, अनंत सोर्स तक पहुंचने का एक ही उपाय है, हमारे आत्मा की अनंत ऊर्जा। और उस तक पहुंचने के लिए हमारी विचार, हमारा स्व का विचार, विश्व कल्याण का विचार, अपने स्वरूप का विचार, यही विचार जो हमारे दिन दुनिया, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम इसकी रियलाइजेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वाकई में हम तो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन वो स्टेज कहाँ चली जाती है जब हम ये बात सोचते हैं वाकई में हम पावरफुल है। तो वो जो पावरफुल की जो यस आई एम दैट, राइट, वो चीज़ को नहीं भूलना है। अगर उसको तुम भूल गए तो फिर तो वो रियलाइजेशन और ये सब बातें और ये जो आपने पिछले आधे घंटे में सुना, इसका कोई महत्व नहीं है। जब हम इसको भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक। पर हम उसको याद करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे कि नहीं मुझे ही करना है, अपने आप को अनंत सूर्यों की शक्ति से भरपूर करना है, तो हम कर देंगे। सिंपल सी बात है। जब हम नक्की कर लेंगे कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, इससे बड़ा जीवन का कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। भले हम पैसे कमाएं ना, हम दान करें, कोई बात नहीं है ना, हम कुछ कर सके फिजिकल लेवल पे, कोई बात नहीं ना, डिग्री मिली, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आत्मा को परम परम आत्मा तो बना ही सकते हैं ना। यही तो हमारे, ये तो हमारे हाथ में है। इसमें तो पावड़ा हथौड़ा लेके आपको कहीं दुनिया पे जाके हथौड़े ठोकने तो नहीं है किसी को, ना खिले ठोकनी है कहीं पर। तो अपने आप पे काम करना है, मन पे काम करना है, आत्मा पे काम करना है, बस सिंपल है। कुछ फिजिकल लेवल की बात नहीं, सिर्फ मेंटल सोच की बात है। मन के ऊपर काम करना है, मन को समझाना है। हाँ, यही तो गीता में बार बार कहा है, जो बापूजी बोलते हैं स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। तो ये साइंस वाले भी यही बातें करते हैं। तो विज्ञान वेताओं ने अनुसार क्वांटम यूनिवर्स में प्रत्येक कण अनंत ऊर्जा का स्रोत है। कितनी बड़ी बात है। सुपर होजोग्राम ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे का उद्घोष करता है। क्या, कितनी बड़ी बात कही। महर्षि अरविंद ने अपने महाकाव्य सावित्री में उल्लेख किया है कि प्रकृति के हर कण में अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वायत्त है, हर जगह पर है। अपनी एक कृति द द पावर ऑफ गॉड में इसी सत्य का विश्लेषण करते हुए वह कहते हैं कि एक कण में समस्त सृष्टि की शक्ति बीज रूप में सन्निहित होती है। वैज्ञानिक इवान हैरिस वाकर ने भी अपने प्रयोगों में यही तो निष्कर्ष निकाला था कि सूक्ष्म कण कॉन्शियस फोर्स का यूनिट है। इन कणों का संसार कैसा होगा, इसे रॉबर्ट ए मोनरो ने अपने ग्रंथ जर्नीस आउट ऑफ द बॉडी में स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनके अनुसार दृश्य जगत में चेतना का रूपांतरण संभव है जिसे हमारी आंख देख पाती है, परंतु इससे भी परे एक ऐसी अद्वितीय और अद्भुत सृष्टि भी है जहाँ न तो स्पेस है और न ही टाइम है, न दृश्य प्रकृति का कोई नियम लागू होता है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात एक साइंटिस्ट बोल सकता है। तो क्या हमारी बापूजी की इस बात के ऊपर, बापूजी की इस बात को तुम सत्य नहीं मान सकते? बापूजी बोलते हैं जहाँ बेहद की दुनिया है
బేహద్దు పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనం అనంతబాయి ద్వారా క్వాంటమ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటి విషయం గురించి హైలైట్ పాయింట్స్ 848 లైవ్ ఎపిసోడ్లో 848 లైవ్ ఎపిసోడ్లో కొన్ని పాయింట్స్ను సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం అనంతబాయి చెప్తూ ఉన్నారు. పరంశాంతి, సైన్స్ అనేది 200 సంవత్సరాల నుంచే డెవలప్ అయినది. అంత పూర్వం ఎవరికీ తెలియదు. మరి ఆధ్యాత్మికం కూడా డెవలప్ ఎందుకు కాలేదు అంటే అవుతుంది. అది కూడా ఆధ్యాత్మికం కూడా క్వాంటమ్ లెవెల్ వరకు చేరుకుంటుంది. అప్పుడు అందరికీ అర్థమవుతుంది. క్వాంటమ్ లెవెల్ అంటే ఒక్కొక్క సెల్ లోపలికి వెళ్ళటం, ఒక్కొక్క కణంలో ఉండే వైబ్రేషన్స్, పవర్స్ లెవెల్ తెలుసుకున్నట్లయితే అసలు ఆధ్యాత్మికం ఎంత గొప్పదో అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆలోచన వైబ్రేషన్స్ ఎంత పవర్ఫుల్లో, ఈ వైబ్రేషన్స్ ఏంటో అప్పుడు అందరికీ అర్థమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. ఎప్పుడైతే మన లోపల చైతన్యం యొక్క స్టేజ్ స్తరం యొక్క పవరు పెరుగుతూ ఉంటుందో అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సైన్స్ కూడా దీని మీదే అభ్యాసం చేస్తూ ఉంది. ఆధ్యాత్మికం కూడా సాధన మార్గంలో నడిచేటువంటి వాళ్ళు కూడా తమ లోపలికి వెళ్ళి అభ్యాసం చేస్తూ పరిశోధన చేస్తూనే ఉన్నారు. అంటే తమ యొక్క చైతన్య శక్తిని స్తరాన్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మికం అనేది ముందుగానే ఉన్నది. ఇది చేశారు కూడా. సైన్స్ అయితే మహా అయితే 200 సంవత్సరాల నుండే కదా వచ్చింది. ఇంకా వాళ్ళు వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా వెతకలేరు. కొంతమంది సైంటిస్టులు వెతుకుతూ ఉన్నారు. మన పూర్వజులు దివ్య ఋషులు మునులు తమ కార్యక్రమాలు చేస్తూ కూడా పైన సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. అక్కడ నెగిటివిటీ ఇప్పుడు ఎంత పెరిగిందో, అసురుల యొక్క వైబ్రేషను సంఖ్య కూడా చాలా పెరిగింది. ప్రతి ఒక్క సెకండు బ్రహ్మాండం యొక్క మ్యాప్ మరి తెలుస్తూనే ఉంది. బ్రహ్మాండాన్ని నాశనం చేయటానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈనాటికి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పూర్వము ఉన్నది. ఈ బ్రహ్మాండం సృష్టించిన దగ్గర నుంచి కూడా అసురులు ఎంతమంది ఏ విధంగా చేశారో మీ అందరికీ కూడా పురాణాలు, వేదాలు, శాస్త్రాల్లో ఈ యొక్క చెప్పినవన్నీ కూడా తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ప్రశ్న అనేది ఏమి వస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది అని. అయితే మనం ఏమి చెయ్యాలి, మనం ఏం చేస్తున్నాము, అసలు సృష్టి ఏమవుతుంది అనే ప్రశ్న అందరికీ వస్తుంది. మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో, ఏదైతే చెయ్యాలో అది ముందుకి సమయం వచ్చినప్పుడు అందరికీ కూడా అవగతం అవుతూ ఉంటుంది. మనము ఆత్మ పైన ఫోకస్ చేస్తూ క్వాంటమ్ పైకి వెళ్ళాలి. అంటే క్వాంటమ్ అంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి అంశ కణము అని. దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అంశగా ఉండేటువంటివి. వీటి లోపలికి వెళ్ళటం సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క పని. మనమైతే మన ఆలోచనల యొక్క లోతులోకి వెళ్తూ మనం పని చేస్తూనే ఉన్నాము. ఆలోచన వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయటం ఇవన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఆలోచన అంటేనే ఎనర్జీ. ఈ యొక్క ఆలోచన పరివర్తన అవ్వటం కూడా, చేయటం కూడా ఒక సాధనయే. ఈ ఆలోచన ఆధ్యాత్మికం ద్వారా కూడా చేస్తున్నటువంటి శక్తి. ఇది లాస్ట్ యొక్క శక్తి అనండి. అనంతమైన ఎనర్జీ వరకు ఇది చేరుకుంటుంది. అనంతమైన సోర్స్ వరకు చేరుకోవటానికి ఇది యోగ విధానమే, ఆధ్యాత్మికమే ఒక ఉపాయము. మన ఆత్మ యొక్క అనంత ఊర్జ ఇప్పటి వరకు చేరుకోవటానికే మన ఆలోచన, స్వాసాధన జరుగుతూ ఉంది. మనం స్వయం యొక్క ఆలోచన, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క ఆలోచన, మన స్వస్వరూపం యొక్క ఆలోచన ఇప్పుడు పూర్తిగా జరుగుతూ ఉంది. పూర్తిగా ప్రపంచమును మార్చగలుగుతూ ఉన్నాము.
మార్చాలని సంకల్పం దృఢంగా ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ రియలైజేషన్ మనకు అయినదో మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది చాలా పవర్ఫుల్ సంకల్పాలు వేయాలి అని. ఎందుకంటే మనము ఆ స్టేజ్కి ఎక్కడి వరకు చేరుకున్నామో వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించి ఆలోచించండి. మరి పవర్ఫుల్గా ఉన్నామా అంటే అవును ఉన్నాము. ఎందుకంటే సర్వశక్తి సాగరుడు యొక్క సంతానం, ఆయనతోటి కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళం. పవర్ఫుల్గా కాకపోతే ఏమవుతుంది? మీరు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయారు. బాపూజీ మళ్ళా మనకు రియలైజేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని విషయాలు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఏదైతే మనము ఇప్పుడు వింటూ ఉన్నామో కొన్ని విషయాలు సైంటిఫిక్గా అవన్నీ మర్చిపోండి. మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మన ఆత్మస్వరూపం యొక్క సాధన, పరమాత్మతోటి కనెక్షను, బేహద్దు పవర్ని దించటము, దీని మీద ఫోకస్ అనేది చెయ్యాలి. ఇలా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మనలో పవర్స్ అనేది వస్తుంది. మీ లోపల అనంత సూర్యుడి యొక్క శక్తి నిండి ఉంది. ఇది తప్పకుండా చేయగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క ఆత్మ కళ్యాణం చెయ్యాలి అనుకొని నిశ్చయం చేసుకుంటూ ఉంటామో మన జీవితంలో గొప్ప లక్ష్యం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. భలే మనము పైసలు సంపాదించినా, దాన ధర్మాలు చేయకపోయినా పర్వాలేదు, సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫిజికల్ లెవెల్లో కాదు, మన మెంటల్ లెవెల్లో కావాలి. మనకు డిగ్రీ లభించకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ మనము ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం చాలా అత్యవసరము. మన ఆత్మను పరం ఆత్మగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది మన చేతిలోనే ఉంది. దీనికి మరి మనం తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఉలి సుత్తి తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడికో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి సుత్తి దెబ్బలు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరమూ లేదు. ఒక రాయిని తీసుకొని లేకపోతే దాన్ని ఉలిబెట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీ లోపల పరివర్తన అనేది తీసుకురావాలి. పరిశీలన ఉంటేనే పరివర్తన ఉంది. చెకింగ్ అండ్ చేంజింగ్ అంటారు. ఇది మనసు యొక్క పని, ఆత్మ యొక్క పని కూడా. అందుకని సింపుల్గా ఒకే ఒక్క ఫిజికల్ విషయం లెవెల్లో చెప్పడం కాదు, కేవలం మెంటల్గా ఆలోచించాల్సిన విషయం, మనసు ద్వారా చేయాల్సిన పని మనసుకు అర్థం చేయించాలి. మనసుకు అతీతంగా కావాలి. మరి మాటికి గీతలో కూడా ఇదే చెప్పారు. బాపూజీ కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు స్వపరివర్తన అని. సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే వైజ్ఞానికులు చెప్పే అనుసారంగా క్వాంటమ్ యూనివర్స్లో ప్రతి కణంలోనూ అనంతమైన ఊర్జ ఉంది. అది ఊర్జా స్రోత అంటున్నారు. సూపర్గా హోజోగ్రామ్ అని దీన్నే మనము ఏం చెప్తామంటే యథా పిండే తదా బ్రహ్మాండే, తదా పిండే తదా బ్రహ్మాండే. ఇది ఉద్దేశించి ఉపదేశం బాపూజీ మనకు ఇచ్చారు. మహర్షి అరవింద్ కూడా తన యొక్క మహాకావ్యమైన సావిత్రి అనేటువంటి గ్రంథంలో కూడా దీన్ని ఉల్లేఖించారు. ప్రకృతిలోని ప్రతి కణంలోనూ అనంత బ్రహ్మాండనీయమైన ఊర్జ వ్యాపించి ఉంది అని. అనగా తమ యొక్క అన్య కృతి పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటి అంటే మీ దగ్గర ఉన్నది ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్. దీని సత్యాన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి కణంలోనూ సమస్త సృష్టి యొక్క శక్తి బీజ రూపము ఉన్నది. సైంటిస్టులు దీన్ని మరి ఇవాన్ హెరిస్ వాకర్ కూడా తమ యొక్క ప్రయోగాలతోటి కూడా ఈ మాటని నిష్కర్షంగా చెప్పడం జరిగింది. సూక్ష్మ కణాలు కాన్షియస్ ఫోర్స్లో ఒక యూనిట్గా పనిచేస్తున్నాయి అని. ఈ కణాలే ప్రపంచం. కణాల యొక్క ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? ఈ యొక్క రాబర్ట్ ఏ మోనోరో తన యొక్క గ్రంథంలో జర్నీస్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ అని స్పష్టంగా చెప్పడానికి
ప్రయత్నం చేశాడు. ఆయన కథనం అనుసారంగా దృశ్య జగత్తులో చైతన్యము రూపాంతరణ అవ్వటానికి సంభవం ఉన్నది. ఇది మనం కళ్ళతోటి చూడవచ్చు. ఒకవేళ దీనికంటే అతీతంగా ఏదైనా అద్వితీయమైన అద్భుతమైన సృష్టి కూడా ఉండవచ్చు అని చెప్పారు. ఎక్కడైతే మరి స్పేస్ మరియు టైము అనేది లేకుండా ఉంటుందో, దృశ్య ప్రకృతి యొక్క నియమంకి అతీతంగా ఉండేదే అదృశ్య ప్రపంచము. చూడండి, ఇది ఎంత గొప్ప విషయము. సైంటిస్టులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే మరి బాపూజీ దీని గురించి మనకు ఎప్పుడో చెప్పారు. బాపూజీ జ్ఞానం సత్యమనే ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఎక్కడైతే బేహద్దు ప్రపంచం ఉందో అది టైమ్లెస్ వరల్డ్, మళ్ళీ చాలా పవర్ఫుల్ ప్రపంచము, అద్భుతమైన అద్వితీయమైన సృష్టి అని బాపూజీ వర్ణన కూడా చేశారు. కాబట్టి మనము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, సైన్స్ని, క్వాంటమ్ థియరీ అంటూ మరి వైబ్రేషన్స్ అంటూ సెల్స్లో ఉండేదన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని చక్కగా వీడియోల రూపంలో మరి మా దివ్య సందేశాల రూపంలో, పురుషార్థం చేయాల్సిన ధారణ పాయింట్స్ రూపంలో, లైవ్ ఎపిసోడ్లు, మెడిటేషన్ వీడియోలు, మరి స్పీచ్ మోటివేషన్ స్పీచెస్ రూపంలో మనకు తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అందిస్తూనే ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ పరం మహాశాంతి.